Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see another example on the topic income from business. In the previous few lectures, we have started with this particular topic, and already we have studied that a business is an economic activity which is undertaken for profit. पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण इन्कम फ्रॉम बिझनेस हा नवीन टॉपिक सुरू केलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की कोणताही बिझनेस हा नेहमी प्रॉफिट मिळवण्यासाठी सुरू केला जातो. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड स्टार्टिंग एनी बिझनेस इज टू अर्न मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट. करेक्ट? And we know that there are different types of businesses. Say for example, sole proprietary business, partnership business, joint Hindu family business, company, etc. These are the different forms of business, and all these businesses are started with an intention of earning maximum profit. हे सर्व बिझनेसेस, मग ते सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्न असेल, पार्टनरशिप फर्म असेल, जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस असेल किंवा कंपनी असेल, हे सर्व बिझनेसेस जास्तीत जास्त नफा मिळावा यासाठी सुरू केलेले असतात. ओके, अँड एव्हरी बिझनेसमन prepares profit and loss account at the end of the year to know the amount of net profit earned during a particular year. प्रत्येक बिझनेसमन, we know that the financial year of a business starts on 1st of April and it ends on 31st of March. So at the end of the year, on 31st of March, every businessman prepares profit and loss account to know how much profit he has earned during a particular financial year. वर्षभर बिझनेस केल्यानंतर बिझनेसचा प्रॉफिट किती हे फाइंड आउट करण्यासाठी प्रत्येक बिझनेसमन वर्षाच्या शेवटी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करत असतो. मग हा जो आपला टॉपिक आहे इन्कम फ्रॉम बिझनेस, या टॉपिकमध्ये देखील आपल्याला एखाद्या बिझनेसचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं, त्याचबरोबर काही ॲडजस्टमेंट दिल्या जातात. वी आर गिवन ए प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड सर्टन ॲडजस्टमेंट्स. And with the help of profit and loss account and adjustments, we have to find out the income of business as per the income tax rules. आपल्याला जे दिलेलं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे आणि ॲडजस्टमेंट्स आहेत त्याच्या साह्यानं त्या बिझनेसचं इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे इन्कम किती आहे हे आपल्याला या टॉपिकमध्ये आपण फाइंड आउट करत आहोत. Okay, in the previous lecture we have seen the first example to calculate the income of a business. Now in this particular lecture we are going to see the second example on the computation of income from business. Okay, so let's start with this particular example. This is example number 2. Read the example carefully. Following is the profit and loss account of Mr. Vivek. This is the first sentence of this example. And in this sentence we are given that we are provided with a profit and loss account of Mr. Vivek. It means Mr. Vivek is an owner of the business. Mr. Vivek जो आहे तो बिझनेसचा ओनर आहे आणि तो ज्या बिझनेसचा ओनर आहे त्या बिझनेसचं आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं आहे. वी आर गिव्हन द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st March 2021. आपल्याला जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं आहे ते 31 मार्च 2021चं दिलेलं आहे. ओके, नाव रीड द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. वी नो दॅट इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट देर आर 4 columns. फर्स्ट कॉलम इज पर्टिक्युलर्स, सेकंड वन इज अमाऊंट इन रुपीज, थर्ड कॉलम इज पर्टिक्युलर्स अँड फोर्थ कॉलम इज अमाऊंट इन रुपीज. In the format of profit and loss account there are 4 columns. We know that the left hand side of P&L account is a debit side and right hand side of P&L account is a credit side. And on the debit side of profit and loss account all expenses and all losses are recorded. Okay, so first we will read the different expenses and losses mentioned on the debit side of profit and loss account. सुरुवातीला आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला जे वेगवेगळे एक्सपेन्सेस आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण सुरुवातीला वाचणार आहोत. रीड द एक्झाम्पल केअरफुली. फर्स्ट एक्सपेन्सेस इज टू सॅलरी अमाऊंट 1,60,000. पहिला खर्च सांगितला आहे, सॅलरी पेड केली, अमाऊंट किती आहे 1,60,000. देन सेकंड एक्सपेंडिचर इज टू रेंट अमाऊंट 60,000. रेंट इज पेड ₹60,000. 60,000 रुपये एवढं रेंट पेड केलेलं आहे. दिस इज सेकंड एक्सपेंडिचर. थर्ड एक्सपेंडिचर इज टू कमिशन अमाऊंट 16,000. कमिशन पेड केलं 16,000 रुपये. फोर्थ एक्सपेंडिचर इज टू ॲडव्हर्टाइजमेंट अमाऊंट इज 15,000. 15,000 रुपये खर्च जाहिरातीसाठी केलेला आहे.
Then another expenditure is to RDD, amount 8,000. We know the full form of RDD. What is RDD? RDD stands for Reserve for Doubtful Debts. Okay, amount is 8,000. Then next expenditure is to depreciation. Amount of depreciation is rupees 22,000. डेप्रिसिएशनची रक्कम किती दिलेली आहे तर 22,000 रुपये आहे. देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. टू ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस अमाऊंट इज 8,400. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसचा खर्च किती आहे तर खर्च आहे 8,400 रुपये. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे तो म्हणजे टू स्टेशनरी. अमाऊंट ऑफ स्टेशनरी इज 15,200. स्टेशनरीचा एकूण खर्च किती आहे तर 15,200 हा स्टेशनरीचा खर्च आहे. त्यानंतर पुढचा खर्च आहे इन्शुरन्स. टू इन्शुरन्स. अमाऊंट ऑफ इन्शुरन्स प्रीमियम इज रुपीज 16,000. 16,000 रुपये एवढा इन्शुरन्सचा प्रीमियम पेड केलेला आहे. देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट ऑन लोन. Okay, the business has taken certain loan and on that loan the businessman has paid the interest and amount of interest is rupees 12,500. बिझनेसमनने कोणत्या तरी कारणासाठी कर्ज काढलं असेल, त्या कर्जावरचं व्याज पेड केलं आणि व्याजाची रक्कम आहे 12,500. देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर and last expenditure on the debit side is to interest on capital. Amount of interest on capital is rupees 13,000. कॅपिटल हे बिझनेसच्या ओनरचं असतं. त्या ओनरला कॅपिटलवरती व्याज पेड केलं. किती व्याज दिलेलं आहे तर व्याजाची रक्कम आहे 13,000. अँड लास्ट पॉईंट ऑन द डेबिट साईड ऑफ P&L अकाउंट इज टू नेट प्रॉफिट. अमाऊंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1,58,000. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटप्रमाणे नेट प्रॉफिटची रक्कम किती आहे तर 1,58,000. ओके, सो दिस इज द डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. जे आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं आहे त्या डेबिट साईडचे एवढे एक्सपेन्सेस आपल्याला दिलेले आहेत. नाव आफ्टर रीडिंग द डेबिट साईड ऑफ P&L अकाउंट, नाव लेट सी द क्रेडिट साईड ऑफ P&L अकाउंट. We know that on the credit side of P&L account, all incomes and all gains of the business are recorded. जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची क्रेडिट साईड असते त्या क्रेडिट साईडला बिझनेसचे इन्कम्स मीन्स उत्पन्न आणि गेन्स मीन्स प्रॉफिट फायदा हे क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केले जातात. ओके, सो लेट्स रीड these incomes and gains. First income is by gross profit. Amount of gross profit is rupees 4,20,000. ग्रॉस प्रॉफिट किती आहे? ग्रॉस प्रॉफिटची रक्कम आहे 4,20,000. दिस इज फर्स्ट इन्कम. देन सेकंड इन्कम इज कमिशन रुपीज 42,000. बिझनेसने काही ॲक्टिव्हिटी करून त्यातून कमिशन मिळालं. कमिशनची रक्कम आहे 42,000 रुपये. दिस इज सेकंड इन्कम. थर्ड इन्कम इज सन्ड्री इन्कम. अमाऊंट ऑफ सन्ड्री इन्कम इज रुपीज 4,200. किरकोळ इन्कम मिळालं. मिसलेनियस इन्कम सन्ड्री इन्कम मिळालं. अमाऊंट आहे 4,200. Then second last income is interest from investment. Okay, the businessman has made certain investment and on that investment he has received some interest and amount of interest received is rupees 35,000. बिझनेसमनने कोणत्या तरी ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, गुंतवणूक केलेली आहे. त्या गुंतवणुकीचं व्याज किती आहे तर 35,000 रुपये हे इन्व्हेस्टमेंटचं व्याज आहे. अँड लास्ट इन्कम on the credit side is gift from friend and amount of gift is rupees 2,900. त्या मिस्टर जो कोण विवेक आहे त्याला फ्रेंडकडून गिफ्ट मिळालं. किती रुपयाचं गिफ्ट मिळाले? 2,900. ओके, सो दिस इज द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, हिअर फर्स्ट वी हॅव read the different expenses which are mentioned on the debit side and just we have read the different incomes and gains which are mentioned on the credit side of P&L account and the total of P&L account is 5,04,100. जे आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं आहे त्याच्या दोन्ही बाजूची बेरीज 5,04,100 आहे. ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मॅट ऑफ P&L account. Now let's see the additional information, that is adjustments. Okay, as I said earlier that in this particular topic we are given one P&L account and certain adjustments. Here these are the 4 adjustments. The first adjustment is depreciation as per income tax is rupees 18,000. Okay, depreciation as per income tax is rupees 18,000. इन्कम टॅक्स रूल्सप्रमाणे इन्कम टॅक्सच्या नियमाप्रमाणे डेप्रिसिएशन किती पाहिजे तर डेप्रिसिएशन पाहिजे 18,000. आपण डेप्रिसिएशन किती दाखवले बघा. डेप्रिसिएशन हे P&Lच्या डेबिटला येतं बघा. आपण डेप्रिसिएशन दाखवले 22,000.
On the debit side of P&L account, the businessman has recorded the amount of depreciation as 22,000, and as per the adjustment, the depreciation as per income tax rules should be rupees 18,000. इन्कम टॅक्सच्या नियमाप्रमाणे डेप्रिसिएशन किती पाहिजे, तर 18,000 रुपये एवढं डेप्रिसिएशन पाहिजे. म्हणजे ही ॲडजस्टमेंट डेप्रिसिएशनवर आहे म्हणून आपण डेप्रिसिएशनला टिकमार्क केली. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. देन सेकंड ॲडजस्टमेंट इज रेंट इन्क्लूड रुपीज 8,000 as municipal tax of house. Rent includes, okay, means the amount of rent includes 8,000 paid to municipal corporation as a tax of house. घराचा 8,000 रुपये टॅक्स होता, तो आपण रेंटमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. रेंट म्हणजे आपला खर्च आहे. बघा, डेबिट साईडला खर्च आहे रेंट, त्यावरती ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून त्याला टिकमार्क केलं. रेंटची अमाऊंट किती आहे, रेंटची अमाऊंट आहे 60,000. त्या 60,000मध्ये 8,000 रुपये हे घराचा टॅक्स आहे. आपल्या घराचा टॅक्स, आपलं घर आहे त्यामुळे ते आपला पर्सनल खर्च आहे, त्यामुळे तो पर्सनल एक्सपेन्सेस आहे आणि तो पर्सनल एक्सपेन्सेस बिझनेसच्या रेंटमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, दिस इज सेकंड ॲडजस्टमेंट. नाव द थर्ड ॲडजस्टमेंट. थर्ड ॲडजस्टमेंट इज ॲडव्हर्टाइजमेंट इन्क्लूड. The amount of advertisement include rupees 2,000 spent for fixing the permanent signboards. Okay, this amount of rupees 2,000 which is spent for fixing permanent signboard. Permanent म्हणजे कायमस्वरूपी. परमनंट साईनबोर्ड. साईनबोर्ड्स म्हणजे दिशादर्शक फलक. भिंतींवरती वेगवेगळे बोर्ड्स लावले जातात, ते कायमस्वरूपी असतात. एकदा तुम्ही ते बोर्ड लावले की ते 5 वर्ष 10 वर्ष ते बोर्ड तिथं फिक्स असतात. ओके, त्यामुळे बोर्ड लावण्याचा जो काय खर्च आहे तो काय एका वर्षाचा नाही, कारण हे बोर्ड पुढचे 5 वर्ष 10 वर्ष वापरले जाणार आहेत. जसं एखादी असेट ही 5-10 वर्ष टिकते, त्याप्रमाणे हे बोर्ड्ससुद्धा 5 ते 10 वर्ष वापरले जातात. त्यामुळे बोर्डसाठी जो काय खर्च येतो इट इज अ कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, इट शुड बी mentioned or it should be recorded on the asset side, and this amount of rupees 2,000 is included in the advertisement. जो काय ॲडव्हर्टाइजमेंटचा खर्च आहे त्याच्यामध्ये हे 2,000 इन्क्लूड केलेले आहेत. ॲडव्हर्टाइजमेंट बघा कुठे दिलेले आहे, ॲडव्हर्टाइजमेंट, त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून आपण त्याला देखील टिकमार्क केली. दिस इज द थर्ड ॲडजस्टमेंट. अँड लास्ट ॲडजस्टमेंट इज ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस इन्क्लूड रुपीज 1,400 स्पेंड फॉर प्रायव्हेट ट्रिप. ओके, प्रायव्हेट ट्रिपसाठी आपण 1,400 रुपये खर्च केला. प्रायव्हेट ट्रिप आहे त्यामुळे त्याचा जो काय खर्च असेल तो आपला प्रायव्हेट खर्च आहे, पर्सनल खर्च आहे, आणि हा पर्सनल खर्च आपण ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. बघा, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस कुठे आहेत, डेबिटला आहेत ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, त्याला देखील टिकमार्क केली. सो आफ्टर रीडिंग द ॲडजस्टमेंट, आवर फर्स्ट ड्युटी इज टू टिकमार्क ऑन द कन्सर्न्ड एक्सपेंडिचर ऑर इन्कम. जी ॲडजस्टमेंट आहे ती ॲडजस्टमेंट कोणत्या एक्सपेन्सेस किंवा इन्कमवरती पहिल्यांदा आपल्याला त्याला टिकमार्क करावं लागतं. या एक्झाम्पलमध्ये 4 ॲडजस्टमेंट होत्या. द फर्स्ट ॲडजस्टमेंट वॉज ऑन डेप्रिसिएशन, सेकंड ॲडजस्टमेंट रेंट, थर्ड ॲडजस्टमेंट ॲडव्हर्टाइजमेंट, अँड फोर्थ ॲडजस्टमेंट वॉज ऑन ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. सो वी हॅव टिक्ड ऑन ऑल दीज एक्सपेन्सेस. आपलं पहिलं काम हेच असतं की जे काही ॲडजस्टमेंट्स आहेत त्या ॲडजस्टमेंट्सवरती ज्या एक्सपेन्सेस किंवा इन्कमवरती त्या ॲडजस्टमेंट्स आहेत पहिल्यांदा त्याला आपल्याला टिकमार्क ही करावी लागते. त्याप्रमाणे आपण टिकमार्क केलेले. आणि ॲडजस्टमेंट नंतर आपल्याला काय सांगितलं बघा, द नेक्स्ट पॉईंट गिवन इज यू आर रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट द टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम बिझनेस फॉर असेसमेंट इयर 21-22. जे काय आपल्याला P&L अकाउंट दिलेलं आहे, जे काय ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत त्याच्यावरून त्या बिझनेसचं आपल्याला इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कोणत्या असेसमेंट इयरसाठी, फॉर असेसमेंट इयर 21-22. या असेसमेंट इयरसाठी आपल्याला इन्कम हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम, फर्स्ट वी हॅव टू मेन्शन द नेम ऑफ द ओनर. हियर द ओनर इज मिस्टर विवेक. ओके, सो फर्स्ट वी शुड मेन्शन the name of the owner at the center, Mr. Vivek. Then after that what we have to calculate, we have to calculate the income of business. So on the second line we should mention computation of income from business. आपण बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करत आहोत हे आपल्याला सेकंड लाईनला मेन्शन करावं लागतं. कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम बिझनेस. अँड फॉर विच असेसमेंट इयर वी आर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम. Here we are calculating the income for assessment year 21-22. It should be mentioned at the third line.
तिसऱ्या लाईनला आपल्याला असेसमेंट इयर कोणतं आहे ते आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे असेसमेंट इयर 21-22. सो इट इज मेन्शन्ड ऑन द थर्ड लाईन. Okay, so before starting to calculate the income of any business, we have to mention these 3 points. First point is we should mention the name of the owner. सुरुवातीला आपण ओनर कोण आहे त्या ओनरचं नाव मेन्शन करावं लागतं. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. देन सेकंड पॉईंट इज वी शुड मेन्शन विच इन्कम वी आर कॅल्क्युलेटिंग. Here we are calculating the business income, so on the second line we should mention the words computation of income from business. This is second most important point. And on the third line we should mention for which assessment year we are calculating the income. आपण कोणत्या असेसमेंट इयरसाठी हे इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय तर आपल्याला एक्झाम्पल प्रमाणे सांगितले असेसमेंट इयर 21-22. सो इट इज मेन्शन्ड ऑन द थर्ड लाईन. ओके, सो बिफोर calculating income of any business we should mention these 3 points, correct? And after mentioning these 3 points we have to prepare a format for computing the income, and for which we have to prepare 3 columns. First column is particulars, second column is amount in rupees, and third column is amount in rupees. Okay, and we have to draw these 3 columns for full 1 page of the notebook. नोटबुकच्या पूर्ण एक पेज आपल्याला हे 3 कॉलम ड्रॉ करावे लागतात. पहिला कॉलम आहे पर्टिक्युलर्स, दुसरा कॉलम आहे अमाऊंट इन रुपीज, आणि तिसरा कॉलमसुद्धा तो आहे तो म्हणजे अमाऊंट इन रुपीज. हे तिन्ही कॉलम आपल्याला नोटबुकच्या पूर्ण एक पेज हे ड्रॉ करावे लागतात. ओके, हे 3 कॉलम ड्रॉ केल्यानंतर आपण ॲक्च्युअली बिझनेस इन्कम कॅल्क्युलेट करायला सुरुवात करणार आहे. त्यातली फॉर कॅल्क्युलेटिंग द बिझनेस इन्कम वी हॅव टू फॉलो 3 स्टेप्स. The first step is to start with the net profit as per profit and loss account. ओके, जसं आपण 11 स्टँडर्डमध्ये 12 स्टँडर्डमध्ये ट्रेडिंग अकाउंटची सुरुवात ओपनिंग स्टॉक न करत होतो, सेम त्याप्रमाणे कोणत्याही बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करत असताना सुरुवात करायची असते नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. Correct? While calculating the income of any business, we should start with the net profit as per profit and loss account. बघा नेट प्रॉफिट किती दिलं आहे. दिस इज P&L account, and as per P&L account net profit is rupees 1,58,000. We should mention this net profit in the outer column. Okay, जो काय नेट प्रॉफिट आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रमाणे तो अमाऊंटचा जो काय आउटर कॉलम आहे शेवटचा कॉलम आहे त्या कॉलममध्ये आपण मेन्शन करायचं आहे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Okay, after that the second step is to add expenses disallowed. जे जे एक्सपेन्सेस आपण डिसअलाउड करणार आहोत, रद्द करणार आहोत, ते त्यामध्ये नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करायचे. आता एक्सपेन्सेस डिसअलाउड, कोणते एक्सपेन्सेस डिसअलाउड करायचे असतात? डिसअलाउड म्हणजे रद्द करायचे. कोणते एक्सपेन्सेस रद्द केले जातात? तर जे एक्सपेन्सेस बिझनेसचे नाहीत, पर्सनल आहेत, घरगुती आहेत, असे सर्व खर्च हे डिसअलाउड केले जातात. ओके, आणि ते ॲड का करायचे? कारण ते खर्च P&L अकाउंटला, ही P&L अकाउंट आहे, P&Lच्या डेबिट साईडला जर एखादा पर्सनल खर्च असेल, घरगुती फॅमिलीचा खर्च असेल, आणि तो खर्च जर आपण इथं दाखवला, खर्च इथं दाखवल्यामुळे आपला एकूण खर्च वाढतो आणि त्यामुळे आपला नेट प्रॉफिट जो आहे तो कमी झालेला असतो. तो कमी झालेला नेट प्रॉफिट वाढविण्यासाठी ते एक्सपेन्सेस ॲड केले जातात. ओके, सो सेकंड स्टेप इज टू ॲड द एक्सपेन्सेस डिसअलाउड. आपण काय करायचं आहे, एक एक खर्च वाचायचा आहे आणि त्यापैकी जे जे खर्च डिसअलाउड होणार आहेत तेवढेच खर्च फक्त इथे मेन्शन करायचे असतात. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. जे जे एक्सपेन्सेस डिसअलाउड होणार आहेत, रद्द करायचे, तेवढेच खर्च फक्त इथे लिहायचे. आणि कोणते एक्सपेन्सेस डिसअलाउड करायचे? तर एखादा खर्च पर्सनल असेल, एखादा खर्च घरगुती असेल, तो खर्च हा डिसअलाउड म्हणजे रद्द केला जातो. आपण एक एक खर्च बघूया आणि तो अलाउड होईल जर तो खर्च बिझनेसचा असेल. बघा, बिझनेसचा खर्च असेल तर तो बरोबर आहे, तो अलाउड करा, आणि बिझनेसचा नसेल तर तो मात्र डिसअलाउड केला जातो. बिझनेसचे खर्च अलाउड करायचे, बिझनेसचा एखादा खर्च नसेल तर तो डिसअलाउड केला जातो. बघा, मग पहिला खर्च काय सांगितलेला आहे? P&L अकाउंटचे आपण सुरुवातीला डेबिट साईड वाचणार आहोत. बघा, P&Lच्या डेबिटला पहिला खर्च आहे सॅलरी, अमाऊंट आहे 1,60,000. Now we should confirm whether it is a business expenditure or a personal expenditure. खर्च वाचल्यानंतर तो खर्च बिझनेसचा आहे का पर्सनल आहे, आपण एवढंच फक्त कन्फर्म करायचं आहे. ओके, प्रत्येक बिझनेसमनला एम्प्लॉईज लागतात.
एम्प्लॉईला सॅलरी पेड करावी लागते. सो सॅलरी पेड इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर. जे काय सॅलरी पेड केलेली आहे तो बिझनेसचाच खर्च आहे आणि बिझनेसचे खर्च नेहमी करायचे असतात अलाउड म्हणजे ते बरोबर आहे. ओके, आपल्याला जो काय फॉर्मॅट आहे त्याप्रमाणे जे जे एक्सपेन्सेस आपण डिसअलाउड करणार आहोत, रद्द करणार आहोत, तेवढेच फक्त इथे मेन्शन करायचे असतात. सॅलरी हा जो काय पहिला खर्च आहे तो बिझनेसचा आहे आणि बिझनेसचे खर्च सगळे बरोबर असतात. बरोबर म्हणजे ते अलाउड आहेत इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे रेंट. अमाऊंट ऑफ इज ₹60,000. रेंट पेड केलं ₹60,000. आता त्याच्यावरती ॲडजस्टमेंट आहे. ओके, टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे. पण सपोज टिकमार्क नसती, ॲडजस्टमेंट नसती, तर रेंट हा खर्च बिझनेसचा असतो का पर्सनल? ॲक्च्युली घराचं सुद्धा रेंट असतं, तसंच बिझनेसचं सुद्धा रेंट असतं. रेंट कोणता आहे सांगितलं नाही म्हणजे हे रेंट बिझनेसचाच खर्च असणार, कारण बिझनेसला देखील रेंट पेड करावं लागतं. सो इट इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर. बट देर इज वन ॲडजस्टमेंट. सो रीड द ॲडजस्टमेंट केअरफुली. ॲडजस्टमेंट इज रेंट इन्क्लूड ₹8,000 ॲज म्युन्सिपल टॅक्स ऑफ हाऊस. रेंटची जी काय अमाऊंट आहे त्यामध्ये ₹8,000 कशाचे आहेत तर घराचा टॅक्स आहे. मग आता सांगा, घराचा टॅक्स हा आपला पर्सनल खर्च आहे, घरगुती खर्च आहे. मग सांगा, पर्सनल खर्च जर असेल तर तो अलाउड होतो का डिसअलाउड होतो? बिझनेसचे खर्च फक्त अलाउड होतात. एखादा पर्सनल खर्च असेल तर तो काय करायचा? डिसअलाउड करायचा. त्यामुळे रेंटमध्ये जे ₹8,000 घराचा टॅक्स आहे तो पर्सनल खर्च आहे आणि त्यामुळे ते ₹8,000 डिसअलाउड होतील, कारण तो पर्सनल एक्सपेन्सेस आहे. म्हणून बघा, डिसअलाउडमध्ये पहिला सांगितलेलं आहे रेंट कंसामध्ये म्युन्सिपल टॅक्स ऑफ हाऊस अमाऊंट इन द फर्स्ट कॉलम ₹8,000. जे जे खर्च आपण डिसअलाउड करणार आहोत, रद्द करणार आहोत, ते खर्च हे फक्त इथे मेन्शन करायचे आणि त्याची अमाऊंट फर्स्ट कॉलममध्ये. घराचा टॅक्स पेड केला हा घरगुती खर्च आहे, पर्सनल खर्च आहे. हा काय बिझनेसचा खर्च नाही. बिझनेसचा खर्चच फक्त अलाउड होतो, बाकी पर्सनल खर्च, घरगुती खर्च हे सर्व करायचे डिसअलाउड. हा घरगुती खर्च आहे त्यामुळे तो केला डिसअलाउड. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च बघा, रेंट नंतर पुढचा खर्च आहे कमिशन. अमाऊंट ऑफ कमिशन इज ₹16,000. त्याच्यावर कोणतीही ॲडजस्टमेंट नाही. त्यामुळे फक्त एवढंच पाहायचं की कमिशन हा बिझनेसचा खर्च आहे का पर्सनल आहे. बिझनेस रन करत असताना वेगवेगळ्या कामांसाठी आपल्याला कमिशन द्यावं लागतं आणि तसंच बिझनेसच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी करून आपल्याला कमिशन मिळतं सुद्धा. सो कमिशन पेड is a business expenditure and commission received is a business income. बिझनेस कोणताही असेल, द बिझनेस मे बी सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस, द बिझनेस मे बी पार्टनरशिप बिझनेस, इट मे बी अ जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस और अ कंपनी बिझनेस. ईच अँड एव्हरी बिझनेस हॅज टू पे कमिशन. ओके, ईच अँड एव्हरी बिझनेस रिसिव्स कमिशन. सो कमिशन इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर, कमिशन रिसिव्ड इज अ बिझनेस इन्कम. बिझनेस चालवत असताना कमिशन द्यावं लागतं, कमिशन मिळतं सुद्धा, त्यामुळे तो बिझनेसचाच खर्च आहे किंवा बिझनेसचाच इन्कम आहे आणि बिझनेसचा खर्च असल्यामुळे तो खर्च पूर्णपणे अलाउड आहे. आपल्याला फक्त जे खर्च डिसअलाउड करायचे आहेत तेच फक्त आपल्याला इथे मेन्शन करायचे असतात. हा खर्च अलाउड आहे. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट. अमाऊंट ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट इज ₹15,000. ॲडव्हर्टाइजमेंटची रक्कम आहे 15,000. त्याला टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे. आता सपोज ॲडजस्टमेंट नसती तर जाहिरातीचा खर्च हा बिझनेसचा खर्च असतो का पर्सनल? ऑब्वियसली ॲडव्हर्टाइजमेंट इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर. हा बिझनेसचाच खर्च आहे आणि बिझनेसचा खर्च असल्यामुळे तो पूर्णपणे अलाउड आहे, तो बरोबर आहे. परंतु ॲडजस्टमेंट काय बघा, ॲडव्हर्टाइजमेंटचा एकूण खर्च 15,000 आहे आणि ॲडजस्टमेंट नंबर 3 वाचा. ॲडव्हर्टाइजमेंट इन्क्लूड ₹2,000 स्पेंड फॉर फिक्सिंग परमनंट साईनबोर्ड. ॲडव्हर्टाइजमेंटचा जो काय खर्च आहे त्यामध्ये ₹2,000 कशाचे आहेत तर परमनंट साईनबोर्ड. जे मगाशी सांगितलं, परमनंट साईनबोर्ड्स आर युज्ड वन्स दे आर फिक्स्ड ऑन द वॉल, दे आर युज्ड फॉर 5 to 10 years. एकदा ते बोर्ड्स भिंतीवरती लावले की ते 5-10 वर्ष वापरले जातात. त्यामुळे एक प्रकारे ती आपली असेटच आहे, त्यामुळे तो काय खर्च नाही आणि खर्च नसल्यामुळे तो पूर्णपणे डिसअलाउड केला जातो. ती एक प्रकारे आपली असेट आहे आणि आपण असेट असून तो खर्च म्हणून दाखवला आहे. खर्च दाखवलं हे चुकीचं असल्यामुळे तो जो काय 2,000 खर्च आहे तो पूर्णपणे डिसअलाउड म्हणजे रद्द केला जातो. जसं आपण एखादी असेट परचेस केली की ती बॅलन्स शीटला दाखवली पाहिजे, बरोबर, आणि ती जर आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवली तर ते चुकीचं आहे म्हणून ते कॅन्सल केलं पाहिजे. त्याचप्रकारे हा जो काय ₹2,000 खर्च आहे, इट इज वन टाईप ऑफ असेट अँड हिअर वी हॅव
treated this asset as an expenditure which is totally incorrect, so we have to cancel this ₹2000. हे जे 2000 रुपये आपण खर्च म्हणून दाखवलेलं आहे हे चुकीचं असल्यामुळे ते 2000 रुपये करायचे रद्द, म्हणजेच करायचे डिसअलाउड. त्यामुळे ॲडव्हर्टाइजमेंटपैकी जे 2000 आहे ते होतील डिसअलाउड. म्हणून डिसअलाउडमध्ये बघा ॲडव्हर्टाइजमेंट इंटू ब्रॅकेट परमनंट साईन बोर्ड अमाऊंट 2000. हे डिसअलाउड का केले? बोर्ड्स बिझनेसचेच आहेत, बिझनेससाठीचेच आहेत, परंतु ते बोर्ड 5-10 वर्ष वापरले जातात, टिकतात ते बोर्ड, त्यामुळे ती आपली असेट आहे. ओके, आणि आपण तो खर्च म्हणून दाखवला आहे, हे चुकीचं आहे. चुकीचं असल्यामुळे तो खर्च 2000चा डिसअलाउड केला, रद्द केला, म्हणून ते 2000 रुपये झाले डिसअलाउड. ओके, दिस इज अनदर एक्सपेंडिचर. द नेक्स्ट पॉईंट इज RDD ₹8000. RDDची रक्कम किती आहे? 8000 रुपये. आता RDDवरती कोणतीही ॲडजस्टमेंट नाही. ओके, मग फक्त एवढंच पाहायचं की हे बिझनेसचं आहे का पर्सनल. RDD ऑब्वियसली ही बिझनेससाठीच केलेली असते. RDD मीन्स रिझर्व फॉर डाऊटफुल डेट्स. आपले जे कोण डेटर्स आहेत त्यापैकी जर काही डेटर्सकडून पैसे मिळतील का नाही हे जर डाऊटफुल असेल तर आपण त्याची प्रोव्हिजन करतो, त्याला आपण RDD असं म्हणतो. ही जी प्रोव्हिजन आहे, तरतूद आहे, ही आपण अंदाजे केलेली असते. ॲक्च्युअल तेवढे पैसे बुडलेत असं नाही, कदाचित पैसे बुडतील किंवा कदाचित पैसे मिळतील सुद्धा. त्यामुळे RDD ही बिझनेससाठीच केलेली असते, परंतु ती अंदाजे केली असल्यामुळे RDD जरी बिझनेसची असेल तरीसुद्धा ती डिसअलाउड म्हणजे रद्द केली जाते. ते रद्द करण्याचं कारण एवढंच आहे, कारण ती बिझनेससाठीच केलेली आहे, परंतु RDD ही अंदाजे आहे, ॲक्च्युअल लॉस तेवढा झालेला नाही, कदाचित तो लॉस होणारसुद्धा नाही, ती अंदाजे. त्यामुळे जे 8000 रुपये RDD केलेली आहे जरी ती बिझनेसची असली तरी ती पूर्णपणे डिसअलाउड केली जाते. बिझनेसच्या इन्कम फ्रॉम बिझनेसच्या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये RDD ही आपल्याला दिली जाते. एव्हरी बिझनेसमन क्रिएट सम प्रोव्हिजन फॉर RDD. ओके, बट RDD इज ओनली अ टेंटेटिव्ह अमाऊंट. RDD ही अंदाजे केली जाते, त्यामुळे ती डिसअलाउड केली जाते, बिकॉज इट इज नॉट अन ॲक्च्युअल लॉस. हा काय ॲक्च्युअली तेवढा लॉस झालेला नसतो, आपल्याला अंदाज आहे, अंदाजे ती रक्कम सांगितलेली आहे, त्यामुळे ती डिसअलाउड केली जाते. ओके, दिस इज नेक्स्ट पॉईंट. देन अनदर पॉईंट इज डेप्रिसिएशन ₹22,000. डेप्रिसिएशन आपण 11th स्टँडर्डपासून शिकलो आहे की डेप्रिसिएशन हे नेहमी बिझनेसच्या असेट्स असतं, त्यामुळे तो बिझनेसचाच खर्च आहे. आपण डेप्रिसिएशन किती दाखवलं आहे? आपण डेप्रिसिएशन लिहिले 22,000 आणि ॲडजस्टमेंट सांगते डेप्रिसिएशन ॲज पर इन्कम टॅक्स शुड बी ₹18,000. पाहिजे डेप्रिसिएशन किती? इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे 18,000. 18,000 पाहिजे आणि आपण डेप्रिसिएशन किती लिहिले? 22,000. 22,000 आपण लिहिलं आणि पाहिजे होतं किती? 18. म्हणजे आपण 4,000 रुपये जादा डेप्रिसिएशन P&L अकाउंटला दाखवलेलं आहे. म्हणजे जादाचं डेप्रिसिएशन आहे ते कॅन्सल केलं पाहिजे, रद्द केलं पाहिजे, डिसअलाउड केलं पाहिजे. त्यावर 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन होणार डिसअलाउड. बघा मग डेप्रिसिएशन कंसामध्ये एक्सेस ₹4,000. आपण डेप्रिसिएशन 22,000 दाखवलं आहे आणि इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे फक्त ते 18,000 पाहिजे, म्हणजे आपण 4,000 डेप्रिसिएशन जादाचं दाखवलं, एक्सेस दाखवलं. ते कॅन्सल करण्यासाठी ते केलं डिसअलाउड म्हणजे रद्द केलं. डिसअलाउड करणे म्हणजे रद्द करणे. ते 4,000 रुपये जे जादाचे होते ते आपण केले पूर्णपणे डिसअलाउड म्हणजे रद्द केलेले आहेत. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट बघा. पुढचा पॉईंट आहे ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस ₹8,400. ट्रॅव्हलिंगचा खर्च आहे 8,400. त्याच्यावरती देखील टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे. आता जर ॲडजस्टमेंट नसती तर ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस हा बिझनेसचा खर्च असतो का पर्सनल? तर ट्रॅव्हलिंग घरी पण असतं, पर्सनल खर्च पण आहे, आणि ट्रॅव्हलिंग हा बिझनेसचा खर्च पण आहे. परंतु हा खर्च आपण बिझनेसचं P&L अकाउंट बघतोय, त्यामुळे हा बिझनेसचाच खर्च आपण मानतो. ओके, ट्रॅव्हलिंगचा एकूण खर्च 8,400 आणि ॲडजस्टमेंट काय सांगते शेवटचे बघा. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस इन्क्लूड ₹1,400 स्पेंड फॉर प्रायव्हेट ट्रिप. ओके, हा जो कोण ओनर आहे मिस्टर विवेक, त्यानं त्याच्या प्रायव्हेट ट्रिपसाठी 1,400 रुपये खर्च केला. प्रायव्हेट ट्रिपसाठी, प्रायव्हेट ट्रिप आहे त्यामुळे जो खर्च असेल तो प्रायव्हेट खर्च, पर्सनल खर्च, आणि हा खर्च ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे, समाविष्ट आहे. म्हणजे पर्सनल खर्च आपला घरगुती खर्च हा बिझनेसच्या ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसमध्ये दाखवलेला आहे. मग आता काय केलं पाहिजे? जेवढा प्रायव्हेट खर्च आहे, पर्सनल खर्च आहे किती? 1,400. पर्सनल खर्च, बिझनेसचे खर्च फक्त अलाउड करायचे, पर्सनल खर्च करायचा असतो डिसअलाउड. म्हणून डिसअलाउडमध्ये बघा ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस कंसामध्ये प्रायव्हेट ट्रिप अमाऊंट किती? 1,400. जो पर्सनल खर्च आहे तो करायचा असतो डिसअलाउड, त्यामुळे हा खर्च झाला डिसअलाउड. बघा पुढचा खर्च स्टेशनरी 15,200. कोणतीही ॲडजस्टमेंट नाही,
बिझनेस म्हटलं की बिझनेससाठी स्टेशनरी लागते. स्टेशनरी हा बिझनेसचाच खर्च आहे. बिझनेसचा खर्च आहे म्हणजे तो पूर्णपणे अलाउड आहे, बरोबर आहे. ओके, त्यानंतर पुढचा खर्च आहे इन्शुरन्स, अमाऊंट 16,000. इन्शुरन्सवरती पण कोणतीही ॲडजस्टमेंट नाही. एवढंच बघायचं की हा खर्च बिझनेसचा आहे का पर्सनल. प्रत्येक बिझनेसमध्ये ज्या काही असेट्स असतात, एव्हरी बिझनेस हॅज डिफरंट असेट्स लाईक मशिनरी, बिल्डिंग, फर्निचर, मोटार कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अँड एव्हरी बिझनेसमन टेक्स इन्शुरन्स पॉलिसी ऑफ दीज असेट्स. प्रत्येक बिझनेसमन ह्या ज्या काही असेट्स आहेत त्याचा इन्शुरन्स काढतो. मग इन्शुरन्सचा हा जो काही हप्ता पेड केला जातो त्याला इन्शुरन्स प्रीमियम असं म्हटलं जातं. हा प्रीमियम हा बिझनेसचाच खर्च आहे, कारण तो बिझनेसच्या असेट्सचा इन्शुरन्सचा हप्ता पेड केलेला आहे. त्यामुळे हा बिझनेसचाच खर्च आहे आणि बिझनेसचे खर्च आपण काय करतो, अलाउड करतो. हा अलाउड आहे. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे इंटरेस्ट ऑन लोन. कर्ज काढलेलं आहे, त्या कर्जावरचे व्याजाची रक्कम किती आहे, 12,500. कर्ज जर बिझनेससाठी काढलं असेल, बिझनेससाठी कर्ज आहे त्यामुळे त्याच्यावरचं व्याजसुद्धा बिझनेसचाच खर्च. आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये हे कर्ज कशासाठी काढलेलं आहे, बिझनेससाठी काढलं आहे का पर्सनल कामासाठी हे सांगितलेलं नाही. मग आपण अज्युम करू शकतो की लोन इज टेकन फॉर बिझनेस पर्पज अँड देअरफॉर इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर. कर्ज बिझनेससाठी काढलं तेव्हा कर्जावरचं व्याजसुद्धा बिझनेसचाच खर्च आणि बिझनेसचे खर्च आपण काय करतो, अलाउड करतो. आपल्याला इथे फक्त जे खर्च डिसअलाउड करणार आहेत तेवढेच फक्त इथं सोल्युशनमध्ये घ्यायचे आहेत. आणि आता शेवटचा खर्च आहे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, अमाऊंट 13,000. जो काय ओनर आहे, ओनर कोण आहे, मिस्टर विवेक, त्याचं जे काय कॅपिटल आहे त्या कॅपिटलवरती त्याला इंटरेस्ट पेड केलं 13,000 रुपये. आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये देखील पाहिलेलं आहे की ॲज पर इन्कम टॅक्स रूल्स द बिझनेस शुड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल टू द ओनर. करेक्ट. सेकंड पॉईंट, द बिझनेस शुड नॉट पे सॅलरी टू द ओनर. त्याला कारण काय आहे की वर्षाच्या शेवटी जो काही नेट प्रॉफिट होतो तो सर्व नेट प्रॉफिट हा त्या ओनरला दिला जातो. त्यामुळे इन्कम टॅक्सच्या नियमाप्रमाणे बिझनेसच्या ओनरला सॅलरी पेड करू नये, बिझनेसच्या ओनरला कॅपिटलवरती इंटरेस्ट म्हणजे व्याजसुद्धा पेड करू नये. आणि जर ते पेड केलं तर ते पूर्णपणे डिसअलाउड केलं जातं. ओके, सॅलरी पेड टू ओनर इज डिसअलाउड ॲज वेल ॲज इंटरेस्ट पेड ऑन कॅपिटल इज ऑल्सो डिसअलाउड. बिझनेसच्या मालकाला पगार दिला, बिझनेसच्या मालकाला कॅपिटलवरती व्याज दिलं, हे दोन्हीसुद्धा डिसअलाउड केलं जातं. त्यामुळे बघा डिसअलाउडमध्ये इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल अमाऊंट 13,000 हे इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे डिसअलाउड केलं जातं. बघा सर्व खर्च झालेले आहेत. आपण जे जे खर्च डिसअलाउड केले ते इनर कॉलमला लिहिले, त्याखाली रे सोडून त्या सर्व खर्चांची बेरीज खर्चांची बेरीज बाहेर आली 36,400. आपला नेट प्रॉफिट किती होता, 1,58,000. त्यामध्ये हे खर्च ॲड करायचे आहेत. 1,58,000मध्ये 36,400 ॲड केले, बेरीज आली खाली 1,94,400. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप. आपण पहिली स्टेप घेतली ती म्हणजे नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सेकंड स्टेपमध्ये आपण एक्सपेन्सेस डिसअलाउड ॲड केले. आपण एक्सपेन्सेस ॲड केले त्याच्या विरुद्ध इन्कम्स करायचे असतात लेस. ओके, एक्सपेन्सेस ॲड त्याच्या विरुद्ध इन्कम करायचे लेस. मग आता एक एक इन्कम बघूया आपण. फर्स्ट इन्कम इज ग्रॉस प्रॉफिट. ॲडजस्टमेंट कोणतीही नाही. एवढंच बघा हा बिझनेसचा इन्कम आहे का पर्सनल. बिझनेस करूनच ग्रॉस प्रॉफिट मिळतो त्यामुळे हा बिझनेसचा इन्कम आहे आणि बिझनेसचं इन्कम आपण करतो अलाउड. हा अलाउड आहे. सेकंड इन्कम कमिशन ₹42,000. मागाशी सांगितलं की कमिशन पेड, कमिशन रिसिवड हे बिझनेसचंच इन्कम आहे. बिझनेसचं इन्कम असल्यामुळे ते पूर्णपणे अलाउड आहे. पुढचं इन्कम आहे सन्ड्री इन्कम. किरकोळ इन्कम मिळालं. बिझनेस चालवत असताना छोटी मोठी इन्कम मिळतात त्याला सन्ड्री इन्कम म्हटलं जातं. त्यामुळे ते बिझनेसचंच इन्कम आहे. बिझनेसचे इन्कम आपण करतो नेहमी अलाउड. ओके, हा बिझनेसचं इन्कम आहे त्यामुळे ते झालं अलाउड. नेक्स्ट इन्कम इज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, गुंतवणूक केलेली आहे, त्या गुंतवणुकीवरती व्याज मिळालं. किती व्याज मिळाले, 35,000 रुपये. आता एवढंच पाहायचं की जे 35,000 रुपये मिळाले ते बिझनेस चालवून मिळवलेले आहेत का, तर ह्याचं उत्तर आहे नाही. कारण हे जे काय 35,000 रुपये मिळाले आहेत हे इन्व्हेस्टमेंट केलेले, पोस्ट ऑफिसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये केली असेल, कंपनीमध्ये डिबेंचरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, त्या इन्व्हेस्टमेंटवरचंही इन्कम आहे. त्यामुळे हे काय बिझनेस करून मिळालेलं इन्कम नाही, बिझनेसचं इन्कम नाही, त्यामुळे हे होणार डिसअलाउड. बरोबर. त्याचप्रमाणे पुढचं सुद्धा गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड. मित्राकडून गिफ्ट कितीचं मिळालं, 2,900. आपल्याला
एखाद्या व्यक्तीकडून गिफ्ट जे मिळतं, मग ते फ्रेंड्सकडून असू, रिलेटिव्सकडून असू, फॅमिली मेंबर्सकडून असू, गिफ्ट हे नेहमी आपल्याला पर्सनल कामासाठी मिळतं. बर्थडे असेल, ॲनिव्हर्सरी असेल, एखादा फंक्शन असेल, त्यासाठी गिफ्ट मिळतं. त्यामुळे गिफ्ट मित्राकडून मिळालं आहे, गिफ्ट फॅमिलीकडून मिळालं. मित्र असेल, फॅमिली असेल, हे आपले पर्सनल आहे, त्यामुळे ते सुद्धा झालं आपलं पर्सनल इन्कम. हे काय बिझनेसचं इन्कम नाही आणि पर्सनल आहे आणि पर्सनल असल्यामुळे हे दोन्हीसुद्धा होणार आहे डिसअलाउड. बिझनेसचं इन्कम असेल तरच अलाउड, हे दोन्हीही बिझनेसचे इन्कम नाहीत, त्यामुळे हे दोन्ही पण होणार आहेत डिसअलाउड. बघा मग दोन्ही, एक इंटरेस्ट फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट, बघा डिसअलाउडमध्ये इंटरेस्ट फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट 35,000 आणि गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड किती सांगितलं आहे, अमाऊंट इज 2,900. हे दोन्हीसुद्धा बिझनेसचे इन्कम नाहीत, त्यामुळे ते केले डिसअलाउड. सर्व इन्कम झाले. बघा आता P&L अकाउंट पूर्णपणे झालेलं आहे. ॲडजस्टमेंट चारीसुद्धा आपल्या वाचून झालेले आहेत. बघा मग जे दोन इन्कम डिसअलाउड आहेत त्याची बेरीज बाहेर गेली, 35 आणि 2 बेरीज बाहेर आले 37,900. आता हे काय करायचे, इन्कमची बेरीज जे काय असेल ती करायची लेस. आपले टोटल किती होते बघा, 1,94,400. 1,94,400मधून 37,900 काय करा, लेस करा. लेस करायचे, 1,94,400मधून 37,900 गेले, वजाबाकी राहिली 1,56,500 आणि त्याला नाव द्यायचं इन्कम फ्रॉम बिझनेस. ओके, सो इन these 3 steps we can calculate the income from business. पहिली स्टेप आपण पाहिली की नेट प्रॉफिटनं सुरुवात केली. सेकंड स्टेप ॲड एक्सपेन्सेस डिसअलाउड अँड थर्ड स्टेप लेस इन्कम डिसअलाउड. ओके, आणि हे करून या बिझनेसचं इन्कम किती आलं, 1,56,500. दिस इज इन्कम ऑफ दिस बिझनेस ॲज पर इन्कम टॅक्स रूल्स. इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे या बिझनेसचं इन्कम आहे 1,56,500. जे त्या बिझनेसचं P&L अकाउंट होतं, त्या P&L अकाउंटप्रमाणे प्रॉफिट 1,58,000 दिसत होता, परंतु इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे यांचं खरं इन्कम आहे 1,56,500. Okay, so this is it with this particular example. This is example number 2. You should write down this example and solution in your notebook. In the next lecture we will see another example on the income from business. Okay, thank you very much.